बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरशद लोधी कम दियां गल्लां नाल हाज़िर खिदमत है। की हाल जे? ठीक ठाक हो? खरीयत नाल हो? अल्लाह ताला तुहानूं खुश रखे। लो अज मैं तुहानूं ऐसे यतीम बच्चों की कहानी सुनाना जिन्हां दे विच एक माँ बाप का ताबेदार ते बाकी माँ बाप के गुस्ताख सन। ते अल्लाह पाक ने किस तरह उन्हां ते मेहरबानी की, किस तरह अल्लाह पाक ने ज़मीन तो चुक के आसमान ते पहुँचा दिता। दोस्तों, पाकिस्तान वन के वक्त ते गल है, एक फैमिली इंडिया दे विचों पाकिस्तान की तरफ हिजरत करती है। अल्लाह अल्लाह करके जिस वेले वो पाकिस्तान च दाखिल होंदे ने, लेकिन वक्त की सितम ज़रीफी ये सी कि उन्हां दा सरबराह, फैमिली का सरबराह, बच्चों का बाप बिल्कुल बार्डर ते पहुँचन लग्या एक अंधी गोली का शिकार हो जाता है ते वो शहीद हो जाता है। हुण औरत अपने 3 बच्चों के नाल पाकिस्तान दे विच दाखिल हो जाती है। पाकिस्तान दे विच दाखिल हो के वो अपने आप को महसूस करना शुरू कर देंदी है। पैदल चल चल के जिसम चकनाचूर हो चुका है, हिम्मत जवाब दे चुकी है, बस साथ बच्चों का साथ है ते नाल अपने साथी, अपने जीवन साथी का विछड़न का गम लैके औरत जिसले पाकिस्तान दे विच आके अपने सफ़र का आगाज़ करती है तो उहदे च हिम्मत नहीं हुंदी कि वह मज़ीद चल सके। इस वास्ते वो बिल्कुल पाकिस्तानी बार्डर के नाल आके हिम्मत हार जाती है तो फैसला करती है कि किते नज़दीकी गाँव दे विच वो पनाह ले ले। खैर, थोड़ी बहुत हिम्मत करन तो बाद बार्डर तो 10-12 किलोमीटर अगे आके एक गाँव दे विच, जिहड़ा कि पहले हिंदुआं दा गाँव सी, अमीर गाँव सी, उहदे विच आके वो पनाह ले लैंदी। हिंदुआं दा एक मकान, जिहड़ा कि एक हवेली नुमा मकान सी, उहदे विच एक कमरा उन्होंने भी नसीब हो जाता है। उस कमरे दे विच काबज़ हो जाती है, रहाइश पजीर हो जाती है तो अपनी ज़िंदगी के दिन गुजारना शुरू कर देती। दोस्तों, ये वक्त बहुत तलख वक्त सी जिसले लोग अपने अपने घर बार छड़ के, ज़मीन, मालो दौलत, अपने जानवर सब कुछ छड़ के, जिहड़े कुछ लोग मुसलमान सन वो हिंदुस्तान तो पाकिस्तान शिफ्ट होए तो कुछ हिंदू जिहड़े सन वो अपना सारा कुछ छड़ छड़ा के पाकिस्तान तो हिंदुस्तान चले गए। मोस्टली ये सी कि पाकिस्तान के लोग जिहड़े ने वो गरीब सन ते जिहड़े हिंदू सन, महाराजे सन, वो बहुत अमीर सन। वड्डियां वड्डियां जायदादां, वड्डियां वड्डियां हवेलियां छड़ के वो लोग वापस चले गए सन। इस तरह की एक हवेली, ये बहुत वड्डी हवेली सी जिहदे विच बेशुमार फैमिलियां ने आके पनाह ले ली। मुख्तलिफ कमरे, एक एक कमरा, 2-2 कमरे, एक एक फैमिली के हिस्से आ गए तो लोगों ने उत्थे रहना शुरू कर दिता। इस तरह का मामला इस फैमिली के नाल भी सी। उन्हां दे हत्थें भी एक फैमिली दे एक कमरा तो एक छोटा जिहा स्टोर नुमा कमरा उन्होंने मिलिया, जिहदे च उन्होंने किचन बना लिया तो अपना खान पीन शुरू कर लिया तो जिंदगी के दिन गुजारने शुरू कर दिते। मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालने वाली औरत जिस वेले जवानी तो बुढ़ापे वाली तरफ चलना शुरू हो गई, बच्चे जवान होने शुरू हो गए, बच्चों ने कद कढ़ने शुरू कर दिते तो औरत खुशी नाल फुलिया नहीं सी समांदी, क्योंकि उन्होंने लगता सी कि मेरे ये बच्चे जिस वेले कड़ीअल जवान हो जाएंगे तो मेरे सारे दुख जड़े ना वो मिट जाएंगे, क्योंकि मेरे बच्चे पैसे कमा के
ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਨ ਮੁਯੱਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੋਸਤੋ, ਵਕਤ ਜਿਸ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਉਹ ਔਰਤ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਿਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ੇਵਰ ਸਨ, ਉਹ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਪਾਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੁਛ ਦੇਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯਾਨੀ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਯਤੀਮ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਅਲੱਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਆਸ ਉਮੀਦ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਦੂਸਰਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਆ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਤਿੰਨੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਔਰਤ ਇਸ ਆਸ ਉਮੀਦ 'ਤੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਫਿਰ ਮਜ਼ੀਦ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਵਟਾਏਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 4 ਦਿਨ ਸਕੂਨ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਲੱਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਇਹ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ 'ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਲੱਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਰੰਗੀਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਯਤੀਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਕੇ ਜਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇਸ ਆਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਹ ਲਵਾਂਗੀ। ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਰੰਗੀਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਹਾਰਾ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੋਨੋਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਕੀ 6-7 ਸਾਲ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਇਸ ਆਸ ਉਮੀਦ 'ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਵਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂਗੀ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨੂੰਹ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨਗੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨਗੇ। ਖੈਰ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਕੰਮ ਕਾਜ 'ਚ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਟਾਉਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੁਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਖੈਰ, 5-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਿੰਮਤ ਫੜੀ, ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ। ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਔਰਤ ਉਹਦੀ ਨੂੰਹ ਬਣੀ। ਉਹਨੇ ਮਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਨਾਂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨੀ ਆਸਾਇਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਸਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਬਿਸਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਰੋਟੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਸਤਰ 'ਤੇ ਹੀ ਦੇਣੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਅੱਲਾ ਤੋਬਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕੋ ਇਬਾਦਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਦੋਸਤੋ, ਉਹ ਮਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਇਸ ਆਸ 'ਤੇ ਕਿ ਦੇਖੋ 2 ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਦੀ ਮੇਰਾ ਆ ਕੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਹੀਂ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨੂੰਹ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਧੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਬੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ।
ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਸੀ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਛੱਤ ਪਾੜ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁਆ ਦਿੰਦੀ ਏ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਤ ਪਾੜ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਛੱਤ ਪਾੜਿਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਨ ਫੇਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 25-30 ਸਾਲ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਏ ਸਨ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਛੱਤਾਂ ਟਪਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਸਨ ਉਹ ਟੇੜੀਆਂ ਮੇੜੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਖਤਰ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਿਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ, ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਤ ਪਾੜ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਖੈਰ ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼, ਆਂधी ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗਰਜ ਚਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਕਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਕਮਰਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਚਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਛੱਤ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਛੱਤ ਗਿਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਛੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੱਤ ਤੇ ਸਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਈਏ। ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਔਰ ਆਂधी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਕੇ ਪੱਕੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਉਹ ਮਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਤ ਪਾੜ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਛੱਤ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਟੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਲੋ ਦੌਲਤ ਦਾ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਸੁਬਾਹ ਤੱਕ ਉਹ ਮਾਲੋ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਸਮੇਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਰੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਬਰਤਨ, ਆਪਣੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਚਾਂਦੀ ਔਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਲਏ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮੇਟ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਛੱਤ ਗਿਰ ਗਈ ਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਲੋ ਦੌਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਤ ਪਾੜ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਤ ਪਾੜ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਹਿੰਮਤ ਮਾਰੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪਿੰਡੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਬਣਾ ਲਏ ਸਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਸਨ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਵੱਡੀ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾ ਲਈ, ਵੱਡਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਈ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਇਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਪਿੰਡੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾਲੋ ਦੌਲਤ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ ਕਿ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਤੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਵਿਹਲਾ ਸੈਨ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਲੋ ਦੌਲਤ ਆ ਗਿਆ? ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਛੱਤ ਪਾੜ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਛੱਤ ਪਾੜ ਕੇ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਜੇ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਸ਼ਰਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਖਿਦਮਤ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।